पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी, एमएलए गोपाल इटालिया साहब, सुधीर जी, मनोज सोरठिया जी, दिल्ली से आई हुई अखिल भारतीय कोली समाज की अध्यक्षा, मंच पे मौजूद वीर मानधाता कोली समाज संगठन के अलग अलग पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और आज इस कार्यक्रम में आए हुए 151 नवदंपत्ति, उनके सभी रिश्तेदार, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे बेहद खुशी है। ये बहुत ही पवित्र दिन है जब 151 जोड़ों का एक साथ उनकी शादी की जा रही है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। कोई लड़की की तरफ से आया हुआ है, कोई लड़के की तरफ से आया हुआ है। जब एक लड़के लड़की की शादी होती है उसी में कितनी खुशी का माहौल होता है। और यहाँ तो 151 नवदंपत्तियों की जोड़ों की शादी हो रही है, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग सबके चेहरे पे खुशी का माहौल है। मैं हमारे राजू भाई सोलंकी और ब्रजराज सोलंकी दोनों, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो ये इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। वीर मानधाता संगठन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी मैं राजू भाई सोलंकी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 12 साल से ये पुण्य का काम वो करते आ रहे हैं और अभी तक वो 2000 से ज्यादा लड़कियों की शादी इसी मैदान में पिछले 12 साल से करवा रहे हैं। और 3-4 साल पहले उन्होंने 501 जोड़ों की शादी एक साथ करवाई थी यहाँ पे। कहते हैं कन्यादान करने का सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो मैं समझता हूं कि जितना पुण्य राजू भाई सोलंकी और उनके पुत्र ब्रजराज सोलंकी कमा रहे हैं, जितना पुण्य श्री वीर मानधाता कोली समाज संगठन के सब पदाधिकारी, पूरा संगठन कमा रहा है, ये बहुत ही अद्भुत बात है। मैं सभी नवदंपतियों से भी कहना चाहता हूं कि आज आप अपने जीवन के एक नई दिशा शुरू कर रहे हैं, एक नया पड़ाव शुरू कर रहे हैं। कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, लेकिन मिलके एक, जैसे रेलगाड़ी के 2 पहियों की तरह होती है शादीशुदा जिंदगी। अगर एक भी पहिया खराब हो जाए तो फिर गाड़ी चल नहीं सकती, जिंदगी की गाड़ी चल नहीं सकती। यही सोच के चलना है अपने को। दोनों पहिए मजबूत होंगे तभी गाड़ी आगे चलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ढेर सारी खुशियां दे, सभी जोड़ों को ढेर सारी खुशियां दे, आप लोगों को खूब तरक्की दे। आज का ये जो कार्यक्रम है, हम सब जानते हैं कि वीर मानधाता कोली समाज संगठन कर रहा है। कोली समाज गुजरात में, देश भर में, जगह जगह आज हम देख रहे हैं, दिल्ली से अखिल भारतीय कोली समाज संगठन की अध्यक्षा यहां मौजूद हैं। पूरे देश भर में कोली समाज, गुजरात में कोली समाज अलग अलग सामाजिक कार्यों को करने में सबसे आगे रहता है। गुजरात के अंदर भी गुजरात की जितनी तरक्की हुई, गुजरात का जितना विकास हुआ, गुजरात ने जितना काम किया, उसमें कोली समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कोली समाज के हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत देशभक्त हैं। अगर उनको, हमारे बच्चों को उचित अवसर दिया जाता है, अगर हमारे सभी बच्चों को उचित शिक्षा मिलती है, अगर हमारे कोली समाज के सभी बच्चों को उचित स्किल्स दी जाती हैं, रिसोर्सेज दिए जाते हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, तो कोली समाज के बच्चे भी न जाने क्या 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 करके दिखा सकते हैं। जैसा भी उन्होंने बताया, क्रिकेट प्लेयर जो कोली हैं, कोली समाज से हैं, पूरी दुनिया के अंदर कोली समाज देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं आज यहाँ पे आए हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ जितने नवदंपत्ति हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनके रिश्तेदारों को बधाई देना चाहता हूँ, और जो लोग आज इस मौके पे उनकी खुशी में शरीक हुए हैं और जितने साधु संत आज यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
भारत माता की। आज वीर मानदाता कोहली समाज संगठन की तरफ से बहुत ही पुण्य का काम, बहुत ही मानवता को जोड़ने का काम, 151 वर वधू की शादी का ये विशाल प्रोग्राम जो बनाया गया, उसके लिए मैं आप सभी को, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, साधु संत यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे गुजरात के सभी एमएलए, विधायक और हमारे पदाधिकारी सब यहाँ पे बहुत मान सम्मान से यहाँ बैठे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं दूसरी बार इस प्रोग्राम में आया हूँ। पहली बार जब आया था तो लगता था कि छोटा सा कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन यहाँ आके जब पता चला इतना विशाल प्रोग्राम है और लोग इतना धूमधाम से ढोल ढमक्का और वो बैंड बाजे से लोग अपने अपने खुशियों को मनाने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। राजू भाई सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दूसरी बार याद किया। और ब्रिजराज जब मेरे पास चंडीगढ़ में कार लेके आया तो मैंने कहा वही प्रोग्राम है, कहते हाँ जी। मैं कहा जवाहर ग्राउंड में है, कहते हाँ जी। मैंने कहा जिसके बिल्कुल सामने गुरुद्वारा साहब है, कहते हाँ जी। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जरूर आऊँगा। और अरविंद केजरीवाल साहब को भी मैंने कहा सर वहाँ चलते हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, इस कार्यक्रम में सभी पार्टियों के वर्कर, वॉलंटियर, अहदेदार, नेतागण बैठे होंगे। ये समाज का प्रोग्राम है और कोहली समाज कोहली समाज है वो ऐसे कार्यों के लिए जाना जाता है। और मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। इंग्लैंड की टीम में बहुत अच्छा प्लेयर जिसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, विक्रम सोलंकी, तो वो जब टीम में खेलता था वो मुझे इतना पता था कि गुजरात से है। अब आके पता चलता है कि वो विक्रम सोलंकी भी कोहली समाज से है और पूरी दुनिया में ये समाज जो है बिखरा हुआ है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा, देखो बुजुर्गों ने कहा है कि खुशियाँ बांटने से दुगनी हो जाती हैं और दुख बांटने से आधे रह जाते हैं। आज हम आपकी खुशियों को दुगना करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली से स्पेशली चल के आए हैं, मैं पंजाब से आया हूँ और गुरुओं का यही संदेश लाया हूँ, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमेशा दूसरों को ऊपर उठाने का, दूसरों की हेल्प करने का, मदद करने का संदेशा दिया है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत द भला, मतलब पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाले लोग हैं हम और एक दूसरे को सहायता देने वाले लोग हैं। आप देखते होंगे कहीं कोई आपदा आ जाए, चाहे देश में चाहे विदेश में, वहां रेड क्रॉस की गाड़ियां, रेड क्रॉस की हेल्प पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन गुरु नानक देव जी का लंगर जो है वो चालू हो जाता है। सिख समाज के लोग सबसे पहले लंगर लगा लेते हैं। तो हम लोग दूसरों को कभी भूखा नहीं देख सकते, हमारे गुरुओं ने प्रेरणा दी है और दूसरों की हेल्प करना। आज 151 जोड़ों की शादी है, तो मैं सभी परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को मैं बधाई देना चाहता हूं और परमात्मा के आगे, भगवान के आगे अरदास करता हूं कि सभी 151 जोड़े जो आज गृहस्थी जीवन की पहली सीढ़ी पर पांव रखने जा रहे हैं वो खुश रहें, उनकी तरक्की हो, परिवार में मेल मिलाप और संदेह प्यार बढ़े, ताकि हमारा समाज जो है वो एक तंदुरुस्त समाज और अच्छा समाज और मानवता को आगे बढ़ाने वाला समाज बने। ब्रिज भाई, राजू भाई, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सो हम यही चाहते हैं कि ऐसे फंक्शन और भी होने चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में शादियां बहुत महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी बेटी की शादी करने के बारे में मतलब जब सोचता है तो उसको ये लगता है कि कितना कर्ज लेना पड़ेगा, क्या गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आके एक भव्य समागम भी है और बेटी की शादी भी है और शादी में कोई खर्चा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन प्रोग्राम जो है ये कल अखबारों में भी छपेगा, टीवी पे भी चल रहा होगा, लाइव चल रहा होगा सोशल मीडिया पे। तो मैं सभी परिवारों को जो आज शादी के माहौल में आए हैं, कोई बाराती है, कोई लड़की की तरफ से है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और वीर मानदाता जो कोहली समाज के जो गुरु हैं, जो जिन्होंने इतना, गुरु का मतलब है लीडर हैं, वीर हैं, हमारे 10 गुरु हैं, उनमें से सभी ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो गुरु का मतलब उस्ताद, गुरु का मतलब है सीख देने वाला। तो वीर मानदाता से सीख लेके आप लोगों ने ये समाज का भलाई का कार्य किया है, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। वीर मानदाता कोहली समाज का जो ये फंक्शन है, इसमें बड़े बड़े साधु महात्मा और गुणी ज्ञानी लोग बैठे हैं। मैं तो छोटा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर रहे। जो जिम्मेदारियाँ लोगों ने, क्योंकि लोगों में ही भगवान बसता है, जो जिम्मेदारियाँ लोगों ने हम लोगों को दी हैं हम उसको निभाएं और हमें बल बख्शे परमात्मा कि हम इस लोक सेवा के कार्य को जहाँ तक हमें बल बख्शे हम उसको पूरा करते रहें, अपने फर्ज निभाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बोले सो निहाल, सौ श्री अकाल, जय हिंद, जय वीर मानदाता। આજના વીર માનધાતા કોલી સમાજ સંગઠન ગુજરાત દ્વારા આયોજિત જે 12મા સર્વ જ્ઞાતીય 151 નવ દંપતીઓના જે સમૂહ લગ્ન સમારંભમાં ઉપસ્થિત આદરણીય દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી
અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ અને સાથોસાથ પંજાબની આન બાન અને શાન સરદાર ભગવત માન સાહેબ અને સાથોસાથ જેઓને મેં માં માન્યા છે, જેઓએ મને દીકરો બનાવ્યો છે, એવા અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ દિલ્હીના મહિલા અધ્યક્ષ એવા સુદેશ માહોરજી, ઈશુદાનભાઈ ગઢવી, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, સાથોસાથ અહીંયા સંતોની પણ ઉપસ્થિત છે. એમના તમામના ચરણોમાં નતમસ્તક વંદન સાથે આપ તમામ મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત વીર માંધાતા કોલી સમાજ સંગઠન તરફથી કરું છું. આ તમામ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવી લઈએ. ભાવનગરની આ પવિત્ર ધરા, નેક નામદાર પ્રજાવત્સલ્ય રાજવી મહારાજા સાહેબ શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજીની આ પવિત્ર ધરતી ઉપર, માં ખોડિયારની આ પવિત્ર ધરતી ઉપર જ્યારે આવા મહેમાનો ઉપસ્થિત હોય અને જ્યારે મારી 151 બહેનોના સમૂહ લગ્નનું આયોજન હોય ત્યારે વિશેષ વાતો નથી કરવી, પરંતુ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ભાઈ શ્રી રાજુભાઈ સોલંકી માત્ર નિમિત્ત છે, પરંતુ નાનામાં નાના કાર્ય કરે એટલો મોટો ડોમ પોતાના હાથે ઊભો કર્યો છે, આ મંચ પોતાના હાથે શણગાર્યું છે. એ તમામ કાર્યકર્તાઓ માટે બંને હાથ ઉપર કરીને તાળીઓથી એમને વધાવી લઈએ મિત્રો. સાથોસાથ મારી 151 બહેનો આજે જ્યારે પ્રભુતામાં પગલા પાડવા જઈ રહી છે ત્યારે હું કોઈ સલાહ સૂચન નહીં આપું. મારી ઉંમર માત્ર 30 વર્ષની છે, પરંતુ એટલું ચોક્કસથી કહીશ, એક નાના ભાઈ તરીકે, એક વીરા તરીકે, એક બહેન તરીકે તમને સલાહ આપવી છે કે જ્યારે પણ તમે લગ્ન કરીને તમારા નવા ઘરમાં જાઓ ત્યારે 1 વર્ષ સુધી, એટલે કે 365 દિવસ સુધી મૌન અર્પણ કરજો. આવનારા 100 વર્ષ સુધી એ ઘરની રાણી બનીને તમે રહેશો, એટલે 1 વર્ષ સુધી ખાલી મૌન અર્પણ કરીને રહેજો મારી બહેનો. અને વિશેષ તમને આશીર્વાદ ભગવતી અને માંધાતા મહારાજને આપવાના કે તમારી કુંકેથી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ જેવા યોદ્ધાઓ જન્મ લે. તમારી કુંકેથી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ હોય, મહારાણા પ્રતાપ હોય, એવા મહાપુરુષો તમારી કુંકેથી જન્મ લે ત્યારે એટલા ભાવિ અનુભવો સાથે જ્યારે રાજુભાઈ સોલંકી અને સમગ્ર ટીમ દ્વારા 2000 કરતા પણ જરૂરિયાતમંદ અને મા બાપ વગરની દીકરીઓના જ્યારે સમૂહ લગ્ન કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી, તાલુકાઓમાંથી આપ સૌ ઉપસ્થિત થયા છો. ત્યારે મારી છેલ્લી વાત આપની સમક્ષ રજૂ કરીને મારી વાણીને વિરામ આપીશ કે આ કઈ ધરતી છે, આ કઈ માટી છે કે શબ્દ એક શોધો ને સહિતા નીકળે, અહીં કૂવો જ્યાં ખોદો ને સરિતા નીકળે. કે શબ્દ એક શોધો અને સરિતા નીકળે, અહીં કૂવો જ્યાં ખોદો અને સરિતા નીકળે. તાસીર કંઈક જુદી છે આ ધરાની, અહીં મહાભારતને વાવો અને ગીતાજી નીકળે, અહીં મહાભારતને વાવો અને ગીતાજી નીકળે. વિશેષ વાતો નથી કરવી. આપ સૌ અહીંયા સમય ફાળવીને આ લગ્ન ઉત્સવમાં ઉપસ્થિત થયા છો ત્યારે આપ તમામનું ભાઈ શ્રી રાજુભાઈ સોલંકી વતી અને વીર માંધાતા કોલી સમાજ સંગઠન વતી આપ સૌનું તહે દિલથી હું બ્રિજરાજ સોલંકી ચરણોમાં નતમસ્તક વંદન કરીને આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી અને બાપા સીતારામ. આજના આ 12મા સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્ન પ્રસંગે ખૂબ જ વ્યસ્તતા હોવા છતાં માનની અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ, આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી તેમજ પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનની ભગવત માન સાહેબ શ્રી, આપ જાણો છો કે 2 થી 3 દિવસ પહેલા જ ભગવત માન સાહેબ હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતા. ત્યારે અમારા સંગઠનના તમામ સભ્યોને ચિંતા હતી કે હવે શું થશે, સાહેબ આવી શકશે કે નહીં. પરંતુ ભગવત માન સાહેબે બ્રિજરાજ પંજાબ ગયો ત્યારે વચન આપેલું કે कैसे भी करके मैं पहुंचूंगा आऊंगा. તો ભગવત માન સાહેબ હોસ્પિટલાઇઝ હતા, ખૂબ તબિયત ખરાબ હતી, છતાં પણ 151 નવદંપતીઓને આશીર્વાદ આપવા માટે આવી પરિસ્થિતિની અંદર પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. ત્યારે એમને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ મિત્રો. આ બંને મહાનુભાવો આખા વિશ્વની અંદર વિખ્યાત છે, છતાંય આ 151 નવદંપતીઓ છે, હું એને ખૂબ ખુશનસીબ સમજીશ. કારણ કે આવા મહાનુભાવો, સાધુ સંતો આ લોકોને આશીર્વચન આપવા માટે પધાર્યા છે. તો આ તમામ નવદંપતીઓ ખૂબ ખૂબ નસીબદાર છે. એ સિવાય આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કહેવાતા ટાઈગર ઈશુદાનભાઈ ગઢવી, એઓ પણ આજે અહીં ઉપસ્થિત છે. એવા જ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર યુવાનોના દિલની ધડકન અને સમગ્ર ગુજરાતના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય એવા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, એવા જ અમારા અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના દિલ્હીના પ્રમુખ શ્રી
મહિલા પ્રમુખ એવા સુદેશ માહોરજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એવા જ બીજા ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી વાઘાણી સાહેબ તેમજ મનોજભાઈ સોરઠિયા, આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત મહામંત્રી, તેમજ આપણી વચ્ચે ઈશ્વરપુરી માતાજી નારાયણી આશ્રમ તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે. આ તમામ, આ સિવાય આપણી વચ્ચે કિરણાનંદજી 1008 મહામંડલેશ્વર પણ ઉપસ્થિત છે. એ સિવાય સમાજના ઘણા બધા વિવિધ સમાજના અગ્રણીઓ કેકેભાઈ ગોહિલ અમારા આમંત્રણને માન આપીને ભાઈ શ્રી કાળુભાઈ જાંબુચા, બળદેવભાઈ, શંભુભાઈ વાળા તેમજ અસંખ્ય મહેમાનો અહીંયા મંચ ઉપર ઉપસ્થિત છે. ત્યારે ખાસ કરીને વિશેષ વાતો નથી કરવી, પરંતુ છેલ્લા 12 વર્ષથી આ જે સમૂહ લગ્ન કરવાનું, દીકરીઓના લગ્ન કરવાનું જે અમને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એ ઈશ્વરની કૃપા છે અને સંતોના આશીર્વાદ છે. મિત્રો, જેમ ગોપાલભાઈએ વાત કરી એમ કે આ કોઈ એક બે વ્યક્તિથી આ કાર્ય ન થઈ શકે, આ મહિનાઓની મહેનતથી આ કાર્ય થતું હોય, આની તૈયારીઓ કરવી પડતી હોય અને આના માટે રાત અને દિવસ ઉજાગરા કરવા પડતા હોય. આમાં મંચ ઉપર ઘણા મહાનુભાવો એવા પણ છે કે જેઓના સહયોગથી આ કાર્યક્રમ સફળ થાય છે. આ સિવાય સૌથી વધારે મહત્વની વાત એ છે કે વીર માંધાતા કોળી સમાજ સંગઠનના હજારો યુવાનો, કાર્યકરો આ કાર્યક્રમને, આ સમૂહ લગ્નને સફળ બનાવવા માટે રાત દિવસ મહેનત કરી છે. એના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. આ સિવાય અમારી વીર માંધાતા કોળી સમાજ સંગઠન ગુજરાતની મહિલાની ટીમ, એઓએ પણ ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી છે. એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. મિત્રો, વધારે વાતો નથી કરવી. અહીં સાહેબને સમયની ખૂબ જ કટોકટી છે, ત્યારે હજી આગળનો કાર્યક્રમ પણ બાકી છે. ત્યારે મંચ પર બિરાજમાન તમામ આગેવાનોને, મહાનુભાવોને આ તકે અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. મિત્રો, આજ આનંદ, આજ ઉછરંગ, આજ નેનોમાં ને સખી અમારા ભાવનગરમાં આજ કંચન વર્ષે મેં આજે આવો રૂડો અવસર 151 નવ દંપતીઓના સર્વજ્ઞાતિ 12મા સમૂહ લગ્ન પ્રસંગે ઉપસ્થિત માનનીય આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અને ભારતની રાજનીતિ જેમણે બદલી નાખી છે એવા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી, પંજાબમાં માત્ર 4 વર્ષની સરકારમાં એમણે સર્વ સમાજને ખુશ કરીને રંગલું પંજાબ બનાવનાર માનનીય ભગવત માનજી આપણી વચ્ચે છે. એકવાર બંને માટે તાળીઓ થઈ જાય મિત્રો. સાથે સાથે આજે આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહિલા પ્રમુખ કોળી સમાજ, અખિલ કોળી સમાજના મહિલા પ્રમુખ બહેન શ્રી સુદેશ માહોલજી, સાથે સાથે ગોપાલભાઈ, સુધીરભાઈ, મનોજભાઈ અને સાધુ મહંતો અને સર્વ લોકો ઉપસ્થિત છે. અને જેમણે આ સુંદર મજાનું આયોજન કરે છે સાહેબ, સર્વ સમાજ માટે લોકપ્રિય છે અને સર્વ સમાજને, માતા બેન દીકરીઓને ઘરે ઘરે જઈ રજીસ્ટ્રેશનો કરાવી અને 12 માસ સમૂહ લગ્ન સુધી પહોંચનાર એવા રાજુભાઈ સોલંકી માટે એકવાર તાળીઓ થઈ જાય, બ્રિજરાજભાઈ માટે એકવાર થઈ જાય. મિત્રો, વીર માંધાતાજીએ પણ આપણે શું શીખવાડ્યું છે? પરમાર્થ માટે જીવન જીવવું, બીજાના માટે જીવન જીવવું. અને જે લોકો બીજાના માટે જીવન જીવે છે એને હંમેશા સમાજ કે દેશ ક્યારેય ભૂલી નથી શકતું. આજે આ કૃષ્ણકુમારસિંહજીની પાવન ધરતી ઉપર તમે વિચાર કરો સાહેબ, એવા મહારાજા આપણે ત્યાં આ ધરતી ઉપર હતા, એમના પગલા હતા. કૃષ્ણકુમારસિંહજીના રાજમાં એવો નિયમ હતો કે માની લો કે કદાચ આપણા રાજમાંથી કોઈને ત્યાંથી ચોરી થાય તો રાજની પોલીસ એ વસ્તુ પાછી અપાવી દે, અને જો ન અપાવી શકે તો રાજના ખજાનામાંથી ચોરીનો માલ પાછું જાય. આવી વ્યવસ્થા પેદા કરનાર કૃષ્ણકુમારસિંહજી માટે એકવાર મિત્રો તાળીઓ થઈ જાય. આ પાવન ધરતી ઉપર હું 151 નવ દંપતીઓને માતાજી, માં ખોડલમાં, માં સોનલમાં
માં ભગવતીઓ એમના લગ્ન જીવન ખૂબ સુખી બનાવે એવી શુભકામનાઓ પાઠવું છું. સમૂહ લગ્નમાં મિત્રો સમૂહ શાદી થતી હોય અને દેવતાઓ આ સમૂહ શાદીમાં ઉપસ્થિત થતા હોય, આવા મહાનુભાવો સંતો મહંતોની માતાજીઓની હાજરી છે, ત્યારે હું એ નવદંપતીઓને ખૂબ ભાગ્યશાળી માનું છું. પોતાના ઘરે લગ્ન કરવા તો એ તો એક પરિવાર આવે કે સગા સંબંધી આવે, પણ જયારે સમૂહ શાદીઓ થતી હોય ત્યારે હું માનું છું મિત્રો સ્વર્ગમાંથી દેવતાઓ આશીર્વાદ આપતા આવતા હોય છે. એટલે 151 દંપતીઓ માટે એકવાર તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય મિત્રો. અને આ શુભ અવસરે આજે અરવિંદ કેજરીવાલજી સમય કાઢીને આવ્યા છે. માનનીય ભગવત માનજી વ્યસ્તતાની સાથે ગયા વખતે પણ નહોતા પહોંચી શક્યા, તો અરવિંદજી એવું કહેતા હતા રાજુભાઈ ને બ્રિજરાજભાઈને કે મુझे किसी भी तरह अगले में आऊंगा. અને ભગવત માન સાહેબ 2 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા, ત્યારે મિત્રો આ સુંદર આયોજનમાં આવી વિભૂતિઓ પણ આપણે આશીર્વાદ આપવા આવે એ બહુ જ મોટી વાત કહેવાય. આવા નવા આયોજનો થતા રહીએ. અને હું ફરીથી રાજુભાઈ અને બ્રિજરાજભાઈને અભિનંદન આપું છું કે 13મો પાછો નવદંપતીઓનો આનાથી પણ વિસ્તાર થાય એવી શુભકામનાઓ સાથે. જય વીર માંધાતા. વીર માંધાતા સંગઠન દ્વારા આયોજિત 151 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નના કાર્યક્રમ 12મા સમૂહ લગ્નોત્સવમાં ઉપસ્થિત આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભગવંત માન સાહેબ, આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય સુધીરભાઈ વાઘાણી, આમ આદમી પાર્ટીના અમારા લોકપ્રિય પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાનભાઈ ગઢવી અને જેમના નેતૃત્વમાં આજે આ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે એવા અમારા લોકલાડીલા આગેવાન વડીલ મોટાભાઈ શ્રી રાજુભાઈ સોલંકી અને બ્રિજરાજભાઈ સોલંકી. સૌથી પહેલા તો આ સમૂહ લગ્નની અંદર જે 151 નવદંપતીઓ પોતાના સહજીવનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે, નવા જીવન તરફ આગળ વધવા જઈ રહ્યા છે, એમને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે આ સમૂહ લગ્નના માધ્યમથી જે 2 પરિવારો એકબીજા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એ બંને પરિવારોને ઈશ્વર ખૂબ સુખી રાખે, ખૂબ તંદુરસ્ત રાખે અને બંને પરિવારો અને નવદંપતીઓ વચ્ચે આજીવન ખૂબ પ્રેમ વધતો રહે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું. આ સાથે વિશેષ શુભેચ્છાઓ મારે રાજુભાઈ સોલંકી અને બ્રિજરાજભાઈને આપવી છે, કેમ કે સમય એવો છે કે એક દીકરીના લગ્ન કરવા હોય તો પણ ખૂબ આપણે બધાએ તકલીફ વેઠવી પડે છે. પૈસાથી લઈ, મેનેજમેન્ટથી લઈ, મહેમાનોને આમંત્રણ આપવું, જમણવારની વ્યવસ્થા કરવી, અનેક વ્યવસ્થા કરવામાં આપણે કેટલા બધા દિવસોના દિવસો લાગતા હોય છે માત્ર એક દીકરીના લગ્ન કરવામાં. પણ રાજુભાઈ વર્ષો વર્ષ અનેક દીકરીઓના લગ્ન કરાવે છે અને એક પાલક પિતા બનવાની ભૂમિકા ભજવે છે. અને આવી રીતે વર્ષો વર્ષ અનેક દીકરીઓને આજે આ 12મો સમૂહ લગ્ન એટલે કે 12 વર્ષથી સળંગ રાજુભાઈના નેતૃત્વમાં વીર માંધાતા સંગઠન જે કામ કરી રહ્યું છે એને મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે. વીર માંધાતા સંગઠનમાં જોડાયેલા સૌ આગેવાનોને પણ એક વિશેષ શુભેચ્છા એ બાબતની કે પોતાની દીકરી પરણાવે બાપ એ સ્વાભાવિક છે, પોતાના સમાજના સમૂહ લગ્ન થાય એ પણ સ્વાભાવિક છે, પણ રાજુભાઈએ અને વીર માંધાતા સંગઠને ભાવનગરની અંદર એક નવી દિશા પૂરી પાડી છે કે તમામ સમાજની દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન એક છત્ર નીચે થાય અને એના નિમિત્ત માંધાતા સંગઠન બને એ બહુ ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે. આજે આ સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નના આયોજન પાછળ દિવસ રાત અથાગ મહેનત કરનારા માંધાતા સંગઠનના સૌ સૈનિકો, આ સમૂહ લગ્નને સફળ બનાવવા માટે જેણે પણ તન મન અને ધનથી યોગદાન આપ્યું છે એવા સૌ દાતાઓને હું મારી શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને અમારા નેતા અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવંત માન સાહેબનું આવું ભવ્ય સ્વાગત કરવા બદલ હું સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય માંધાતા.